ایک بات یاد رکھنا میرے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ انسان کو بزدل نہیں رہنے دیتا، عشق مصطفیٰ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا تمہیں عاشق رسول بننے نہیں دینا چاہتی، دنیا چاہتی ہے کہ تم سب کچھ بنو مگر عاشق رسول نہ بنو۔ اس لیے یاد رکھو، کہیں میلاد پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں، کہیں نعتوں پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں، کہیں اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ پیار نہ کرو، ان کا ذکر زیادہ نہ کرو ورنہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا نادان، کیسے شرک ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا ہے۔ ارے ذرا سوچ تو صحیح، اللہ اکبر، ان کی زلفیں چہرے پہ آ جاتی ہے تو قرآن اس کو واللیل کہتا ہے، سر پہ جا کر کے سمر جاتی ہے قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے، مانگ نکلتی ہے قرآن اسے مطلع الفجر حق کہتا ہے، وہ تبسم ریز ہوتے ہیں قرآن اسے والنجم کہتا ہے، وہ چلتے ہیں قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جلال میں آ کر کے کسی کو کنکر مار دے تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ کمبل اوڑھ لیتے ہیں قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، وہ چہرے پہ چادر ڈال لیتے ہیں قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسری کہتا ہے، جانے کو سبحان الذی اسری کہتا ہے، آنے کو ما ضل صاحبکم وما غوی کہتا ہے، ان کی نگاہوں کو ما زاغ البصر کہتا ہے، ان کی ادائیں تو دیکھو، ان کی اداؤں پہ قرآن آتا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے دنیا تمہیں عاشق رسول بننے نہیں دینا چاہتی، دنیا چاہتی ہے کہ تم دنیا کے گناہوں کے اندر مبتلا رہو، عشق رسول نہ کر سکو، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن تم عاشق رسول بنو گے اس دن خطیبوں کو نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ جب عاشق رسول بنو گے تو مسجد بھی بھرو گے، جس دن تم عاشق رسول بنو گے اس دن افیئر کی مذمت میں تقریر کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب آمینہ کے لال کو دل دے دو گے تو پھر کسی سے دل نہیں لگاؤ گے۔ جب تم عاشق رسول بن جاؤ گے تو شراب کی مذمت پر تقریر کرنے کی زحمت خطیب کو گوارا نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو عشق مصطفیٰ کا شراب پیے گا وہ پیخانے کا رخ کب کر سکے گا؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، دونوں شراب میں فرق ہے، وہ شراب گرا دیتی ہے، یہ شراب عشق و محبت کا امام بنا دیتی ہے۔ اندازہ تو فرمائیے، غور تو کیجئے۔ تو بہرحال یاد رکھنا، عشق جرأت پیدا کرتا ہے، عشق حرارت پیدا کرتا ہے، عشق قوت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا، قوت عشق سے ہر مست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو بھی عاشق رسول بناؤ، خود بھی عشق رسول میں ڈوب جاؤ۔ اور عشق کیسے پیدا ہوگا؟ جتنا کثرت سے آقا کا ذکر کرو گے اتنا تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ غالب کی زمین پر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے، یہ غالب کی زمین پہ لکھا ہوا کلام ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن بات طویل ہوتی ہے، آپ سب کہہ کے سوچ رہے ہوں گے کہ مختصر میں بھی اتنی لمبی ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ برداشت فرما لیں۔ اللہ اکبر، غالب نے بھی کسی سے پیار کیا ہوگا، کیونکہ غالب کی غزل میری نگاہوں کے سامنے ہے، غالب نے بھی کسی سے پیار کیا ہوگا، لیکن غالب کو پیار میں دھوکا ہوا۔ توجہ کرنا، غالب کو پیار میں دھوکا ہوا تو غالب نے غزل لکھی، دل ہی تو ہے نا سنگ خش درد سے بھرنا آئے کیوں، دل ہی تو ہے نا سنگ خش درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مصرع لکھا تھا، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اٹاوا والو، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زمین شعر و ادب کی زمین ہے، اٹاوا کی زمین شعر و ادب۔ اگر آپ شعر سمجھتے تو سمجھے، غالب کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانو دل عزیز، اگر جانو دل عزیز ہے تو غدار بے وفا محبوب کی گلی میں اب جانے کا دل نہیں کہتا، اس لیے کہ اس نے غداری کی ہے، اس حسن والے نے دل لوٹ کر کے جو ہے وہ میرے ساتھ منہ پھیر لیا ہے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، مگر سن لو، دل جس نے لگایا اس نے یہی دھوکہ کھایا۔ میر نے بھی کہا تھا، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔
اس आशिकी में इज्जतें सादात भी गई, फिरते हैं मीर दर दर कोई पूछता नहीं। क्या बात है। लोगों से दिल लगाओगे तो यही होगा। तो गालिब कहते हैं जिसको जानो दिल अजीज, उस बेवफा गद्दार महबूब की गली में जाए। यानी अब गालिब यार की गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने किसी अपने जैसे से दिल लगाया था। और जिसे दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा खान कहती है, उसने आमिना के लाल से दिल लगाया। तो गालिब कहते हैं जिसको जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। और आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्ने रहमते आलम, जिंदाबाद, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिंदाबाद, नौजवान मदनी कमेटी शहर इटावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। गालिब महबूब की गली में जाना नहीं चाहते, और अहमद रजा महबूब की गली से जाना नहीं चाहते। वो गली में जाना नहीं चाहते, ये गली से जाना नहीं चाहते, बल्कि कहते ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। जिंदाबाद। बस इतना। किसी से दिल न लगाओ, लगाना है तो उससे लगाओ जो कब्र में भी आएगा। सुभान अल्लाह। है? अरे कब्र में आने की लोग बात करते हैं, अगर तुम बैठे रहोगे आखिरी तक तो मैं आपको यह भी सुनाऊंगा, आशिकों की सिर्फ कब्र में नहीं आते, आशिकों को तो मौत के वक्त भी सराहने आ जाते हैं। यार दिख रहा, यार का दीदार हो रहा होता है और आशिक को मौत आ रही होती है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते, मैंने कहा आते हैं, आशिकों की कब्र में आने से पहले खुद तशरीफ लाते, सुभान अल्लाह। सहारा देने। अगर आशिक बन, हाथ जोड़ के कह दो बस आशिक बनना। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था, आरिफ रूमी से, कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं, तो कहा था बेटा आशिक बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज बुजुर्गों ने कहा है, सूफिया ने, जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं बाज फरिश्तों के, आशिक उसके आगे 2 कदम में जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ साजिश हुई है कि इतना हसीन महबूब हमारी नजरों से छुपा दिया गया और पता नहीं किस किस में तुम्हें मुब्तला कर दिया। लेकिन तुमसे भी मुझे शिकायत है, तुमसे भी तुम भी सबका जिक्र करते हो, आका का जिक्र कम करते हो। हालांकि अल्लाह की भी सुन्नत यह है और सारे बुजुर्गों का तरीका, जो वाकई बुजुर्ग थे, मेरे जुमले पे गौर कीजिए जी। अल्लाह की सुन्नत ये और जो वाकई बुजुर्ग थे उनकी भी सुन्नत ये कि वो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह का जिक्र करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग चिटिंगबाज बुजुर्ग बने फिर उन्होंने आपको पता नहीं किधर डाल दिया, लेकिन जो वाकई, और अब तुम जिक्र नहीं, हमारे यहाँ रिवायत थी मुसलमानों में, खतना की महफिल होती थी तो भी महफिल मौलूद होती थी। ये बुड्ढे लोग जिनके बाल सफेद हैं वो बताएंगे आपको, कहेंगे ये बात। महफिल खतना में महफिल मौलूद, यानी वहां क्या होगा, जिक्र रसूल होगा। बाप मरेगा ना तो तीजे में भी महफिल मौलूद होगी।
10वें में भी महफिल मौलूद होगी, 40वें में भी महफिल मौलूद होगी, बेटे की शादी होगी तो भी महफिल मौलूद होगी। यानी मैयत हो, खतना हो, शादी हो, खुशी हो, गम हो, जिक्र रसूल होगा। सुभान अल्लाह। आज सब बंद हो गया। खतना के मौके पे शराब बांटते हो और शादी के मौके पे डीजे बजाते हो। ये शैतान ने तुम्हें वरगला दिया है। जिक्र रसूल करते थे ना तो शादियों को 4 चांद लगते थे, सुभान अल्लाह। इसलिए कि गम में जिक्र रसूल करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, और खुशी में जिक्र रसूल करोगे तो खुशियों को 4 चांद लग जाएंगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दे। हुजूर के हो के देखो। बस मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे ये यकीन होता कि मजमे के एक एक आदमी का पैर पकड़ के मैं कहूंगा कि आशिक बन जा, और वो बन जाएगा, तो मैं एक एक आदमी का पैर पकड़ के कहता कि मेरे भाई बन जा, फिर देख। चैलेंज से कह रहा हूं, चैलेंज से। जब आज सच्चा इश्क करोगे ना हुजूर से, सच्चा इश्क, अकेले रहोगे ना अकेले, तो तुमको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। रोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई अपनी आस्तीन से मेरे आंसू पोंछ रहा है। जब बेचैन हो जाओगे तो लगेगा कि किसी ने अपना हाथ मेरे सीने पे तसल्ली के लिए रखा है। आपको मजमे में मजा नहीं आएगा, आपको तन्हाई में मजा आएगा। दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो ऐप किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते सही की राहत, खाके तैबा पे किसे चैन की नींद आई हो, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसे ही यकताई हो, ऐसे यकता के लिए ऐसे ही यकताई हो। मेरे जवानों, छोड़ दो फिल्मों को, छोड़ दो शराब को, छोड़ दो गुनाह को, छोड़ दो नशे को। अल्लाह अकबर। आओ हुजूर से प्यार करें, उन्हीं का जिक्र करें, उनके जिक्र में डूब जाएं, उनकी मोहब्बत में डूब जाएं। और इश्क किया नहीं जाता है, अल्लाह जिसको अपना बनाने का फैसला कर लेता है उसको हुब्बे मुस्तफा अता करता है, उसको इश्क मुस्तफा अता करता है। और जिसको इश्क मुस्तफा देता है उसको हुब्बे अहले बैत उससे पहले अता फरमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सीने में हुब्बे मुस्तफा उसी वक्त दिल में कयाम पजीर रहेगा जब तक जिक्र दिल के अंदर मोहब्बत अहले बैत ना हो। याद रखना, प्यारों की मोहब्बत आती है तो फिर वो इश्क रंगत रचाता है, इश्क रंगत रचाता है। बात दूर निकल रही है, माजरत के साथ मैं बात पता नहीं किधर चला गया, जल्दी से फिर उन्वान की तरफ आऊं। उस